How many of you were filled with fire? Yeah? Just now, right? When you fill with fire, do you shout slowly or loudly? Loudly. Right? So you have been filled with fire, right? So when you have been filled with fire, the presence of God is here. The mighty God is here. We need to respond with fire. Hallelujah. Hallelujah. See, God is not seeing any difference. Bible says God is everywhere. ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నారని? నమ్ముతున్నారా? మన దేవుడు పక్షపాతి కాదు. He is not a partial God. That where there is crowd, he'll come down. How many of you know what we were preaching last week? What was exactly we were preaching? But something happened today. How many could see? How many experienced something here? ఈ రోజు మన మధ్యలో భయంకరమైన దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఎంతమంది చూశారు? How many of you have seen vision? I was seeing something moving by exactly this altar. It moved that way and stood there exactly near the fan. And when I opened my spiritual eyes, I can see Jesus full of fire. Full of fire. Stretched his hands. Full of fire. He was floating on the air. Right there. Then suddenly it disappeared and I could see the roaring lion. The vision of the roaring lion. The lion has been roaring. Exactly there. I could see the complete, form of Jesus with fire. I couldn't see face. I could see only form. A form of a body stretching for two hands with complete fire. That fire is completely different. The fire is completely different. I couldn't see, I started crying. I couldn't see that. So last week I was preaching about our ministry have to see dreams and visions. And this is the proof and confirmation that God is present here. The Holy Spirit is leading us. And you have been led by the right spirit. Amen. So this is a confirmation. See, the same vision my mom has seen. And she says, I could see a fire with two hands. Amen. That's what I've seen. Amen. It's a confirmation. How many of you have seen? See, I'm not just talking about, I have seen that. What you have seen. I have seen this when he was singing the song itself. Okay. Jesus from fire from top to bottom. I was seeing something was passing by here. When Megu left, I saw the presence moving from there and stood there. So, I'm telling you, remember, through our worship, God himself came down. Amen. So how powerful is this place? How powerful is our ministry that God can visit us? I was asking God last night when I was preparing, he said, speak about my communion. Then I realized today is first Sunday. I wrote down what God gave me. Amen? Amen. The benefits of Holy Communion. The benefits of... Holy Communion. How many of you believe that communion is powerful? Sacrament అనేది శక్తివంతమైనదని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ఏ విధంగా శక్తివంతమైనది? ఓకే. Believe for something and take it also that thing might come to pass. Yes. Believing whatsoever it is. It's not just healing or deliverance. Anything. What God gives, he doesn't take it back. So holiness was a gift given to you. Amen. Not just partaking the communion, you become holy. You are holy. That's why you're partaking it. If you're not holy, you can't partake. Some powerful miracles happen through Holy Communion. And people around the world, they only defend two things. One is tithe, one is communion. Rather than that, they don't defend anything.
When it comes to tithe, when it comes to Holy Communion, they're different. They say don't take tithe. They say don't partake the Holy Communion. What does Bible teaches us about communion? దేవుడు మనకు సాక్రమెంట్ గురించి ఏం చెప్తుంది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలీవ్? ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు సాక్రమెంట్ లో శక్తి ఉందని? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. ఎంతమంది శక్తి ఉందని పార్టేక్ తీసుకున్నారు? ఎంతమంది ఈ సాక్రమెంట్ లో శక్తి ఉందని తాగుతున్నారు? ఓకే, ఇప్పుడు అసలైన ప్రశ్న, ఎంతమంది ఇక్కడ వచ్చి సాక్ష్యం ఇచ్చారు? After taking sacrament, this happened. After taking sacrament, this happened. After taking sacrament, my boss called me. After taking sacrament, I was healed. After taking sacrament, ఎంతమంది సాక్ష్యం ఇచ్చారు? ప్రతిసారి నన్ను టార్గెట్ చేయడం కాదు, కొంచెం వాక్యాన్ని కూడా టార్గెట్ చేయండి. బ్రదర్ ప్రేయర్ చేశాడు, మాకు ఇది అయిపోయింది. బ్రదర్ని పక్కన పెట్టండి. బ్రదర్ నేర్పించే దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది మీకు, అది ఇంపార్టెంట్. బ్రదర్ నామంలో ఏమి లేదు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ శామ్యుయల్ గో అంటే పోదు అది. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అదే ఫిక్స్డ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు షేర్డ్ యువర్ టెస్టిమనీ? ఎంతమంది మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నారు? కమ్యూనియన్ తీసుకున్నగానే ఇది జరిగింది, అది జరిగింది. నో వన్, రైట్? మరి మీరు శక్తిని ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు? చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది క్యాజువల్ గా తీసుకుంటున్నారు సాక్రమెంట్. సాక్రమెంట్ తీసుకున్నారా, నీల్ డౌన్ చేశారా, ప్రతి సండే సేమ్ ప్రేయర్ చేస్తారా? సాక్రమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు you took the sacrament, you knelt down, you have taken the body of Christ and blood, went back to your position, prayed, left the church. What happened? Have you ever observed on the day of sacrament what is happening to you after taking? When you believe it, that this is his body and his blood, then when you're partaking, something should change in you. అర్థం కాలేదు మీకు? ఇది ఆయన, ఈ రొట్టె అయిన శరీరము, ఈ ద్రాక్షారసము అయిన రక్తము అని తీసుకున్న వాళ్ళ శరీరంలో ఒక మార్పు రావాలి ప్రతిసారి తీసుకుంటున్నప్పుడు. మార్పు రాకపోతే ఆయన శరీరములో ఆయన రక్తంలో తేడా లేదు. నువ్వు తీసుకునే విధానములో చాలా తేడా ఉంది. You need to imagine when it comes to spiritual things, you need to use your faith. Until you use your faith, nothing will happen. ఆత్మీయ జీవితంలో వచ్చేసరికి నీ విశ్వాసాన్ని వాడాలి. ఆత్మీయ జీవితంలో నీ విశ్వాసం వాడకపోతే నీ విశ్వాసము నీ ఆత్మీయ తాళాలకి చావి. Your faith is a key to your spiritual lock. Until and unless you place your faith as a key, the spiritual life will not be opened because you have not used the faith. When it comes to spiritual life, every time try to use faith. నీ ఆత్మీయ జీవితానికి ఏదైనా సంబంధించి ఉందా? విశ్వాసముతో వాడు. ఏదైనా సరే విశ్వాసంతో వాడితేనే జరుగుతుంది. ఈరోజు సాక్రమెంట్ ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు విశ్వాసంతో నమ్మి తీసుకోవాలి. ఏమని? ఈ శరీరము నా కొరకు, ఈ రక్తము నా కొరకు చిందించబడింది. దేవుడు సిలువెక్కింది నా కోసము, దేవుడు దెబ్బలు తిన్నది నా కోసము. దేవుడు అంటున్న వాక్యం అంటుంది, ఆయన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత. నమ్మండి. You might not see it immediately. Some might see it immediately, some might not. But remember, the body and the blood is in you, still in you, working somewhere. Believe some of the other day, I'm being healed because into my leg, I have right now released the body of Christ. I have released the blood of Christ. And something is happening today in the name of Jesus. ప్రతి రోజు ఏమని ఉండాలంటే, ఈ రోజు నాకు ఏదైనా జరుగుతుంది, ఈ రోజు ఏదైనా జరుగుతుంది. నెగిటివ్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాము? నా కన్ను కొట్టుకుంటుంది, నా ఎడమ కన్ను కొట్టుకుంటుంది, ఏదో చెడు జరుగుతుంది. అంతేనా?
నాకు ఎందుకో పొద్దున్నుండి భయం 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 భయం, గుండె బీట్, హార్ట్ బీట్ కొట్టుకుంటుంది. ఏదో జరుగుతుంది అంటే హార్ట్ బీట్ కొట్టుకుంటే ఏదో జరిగిపోతుందా? కన్ను కొట్టుకుంటే ఏదో జరిగిపోతుందా? దీంట్లో ఆ వేస్ట్ బుద్ధులు యూజ్ చేసే బదులు దేవుని విషయంలో యూజ్ చేయండి విశ్వాసాన్ని. నీ జీవితం మారుతుంది. నీ కన్ను కొట్టుకుంటే నీకేం కాదు, నీ గుండెకాయ కొట్టుకుంటే ప్రాణం ఉంటుంది, ఏం కాదు. హల్లెలూయా. when you are partaking his body and blood, believe today is my breakthrough. Believe today my life is changed. ఈ రోజు నమ్మండి. ఎప్పుడైతే మీరు సాక్రమెంట్ తీసుకుంటున్నారో నమ్మండి, ఈ రోజు నా బ్రతుకు మారుతుంది. ఎందుకు? నేను దేవుని శరీరాన్ని తింటున్నాను, నేను దేవుని రక్తాన్ని తాగుతున్నాను. ఇది నా కొరకే చిందించబడింది. ఎందుకు చిందించబడింది? నా కొరకు. నేను స్వస్థత పొందుకోవాలని, నా బ్రతుకు మారాలని, నా జీవితం మారిపోవాలని. తీసుకున్న ప్రతి వారి జీవితంలో మార్పు రావాల్సిందే ఎప్పుడైతే మీరు నమ్మి విశ్వసించి తీసుకుంటారో. విశ్వసించకపోతే ఏమి జరగదు, విశ్వాసం ఉంచకపోతే ఏమి జరగదు నీ జీవితంలో. దేవుని కార్యాలు నీ జీవితంలో జరగాలంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన విశ్వాసాన్ని మీరు వాడాల్సిందే. ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ద ఫెయిత్, యు ఆర్ ఫెయిత్లెస్ అండ్ యూజ్లెస్. సంథింగ్ what is called useful, what is called useless? Yeah, the things which is used is called useful. This thing is not used. So how many of you have received the faith from God as a gift? ఎంతమంది విశ్వాసాన్ని ఉచితంగా దేవుని దగ్గర నుండి పొందుకున్నారు? ఉన్నారా? ఎంతమంది ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రతిసారి వాడుతున్నారు? డౌట్ లేకుండా, అస్సలు డౌటే లేదు, నా జీవితంలో చేసేస్తాడు ప్రభు అని వదిలేస్తున్నవారు, కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా లేదు కదా. దెన్ యూ నీడ్ టు బి యూజ్డ్ ఆర్ యూ నీడ్ టు రిమైన్ యూజ్లెస్. గమనించండి, ఒకరోజు గాడిద కూడా దేవుని చేత వాడబడింది. చెక్ ఎవ్రీ డాంకీ, you will find cross on donkey. That is the power of God. That is the fire of God. Hallelujah. Amen. So what I'm coming to explain you is, when you take a sacrament, మీరు ఎప్పుడైతే సాక్రమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి రెడీగా ఉండాలి. ఈరోజు నేను సాక్రమెంట్ తీసుకున్నానా, ఏదో నా జీవితంలో జరుగుతుంది, I have to stand there and testify. ఇదే నీ మైండ్లో ఉండాలి. ఈరోజు నేను సాక్రమెంట్ తీసుకున్నాను, I have taken sacrament, I will stand there. I have taken sacrament, I will stand there. నేను సాక్రమెంట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నించుంటాను. ఎందుకు? సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి. ఏమని? సాక్రమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత దేవుడు నా జీవితంలో చేశాడు. సాక్రమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత నాకున్న నొప్పి పూర్తిగా మాయమైపోయింది. సాక్రమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత, హల్లెలూయా. నాట్ ఎవ్రీ టైం బ్రదర్ ప్రాఫెసీ చేశారు, ఇది జరిగింది, బ్రదర్ ప్రేయర్ చేశారు, ఇది జరిగింది. బ్రదర్ని పక్కన పెట్టేయండి. రేపటి పరలోకము బ్రదర్ నీ తోడు రాదు, నీ విశ్వాసమే నీ తోడొస్తుంది. Amen. The thing what brother is standing here and doing, you can sit there and do. You need to just use the name of Jesus with faith and fire. నేను చేస్తేనే అద్భుతాలు జరుగుతుంది, నేను ప్రవచిస్తేనే జరుగుతున్నాను కాదు. మరి నేను చేస్తే, నేను నేర్పిస్తే మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? I have been taught and I'm teaching you. Use it by faith. Hallelujah. So from this day, from today, from after you receiving the sacrament, you shall testify what God has been doing in your life. And I believe, and I just want to tell you that every day take it. ప్రతిరోజు నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు అద్భుతాలు చూడాలనుకుంటున్నావా? నీ జీవితం ప్రతిరోజు నూతన పరచబడాలని అనుకుంటున్నావా? ఇంట్లో కూర్చొని సాక్రమెంట్ తీసుకో. ఏదో సండే వస్తేనే సంఘానికి నేను ఈరోజు సాక్రమెంట్ కాబట్టి ఫారెన్ సెంట్ కొట్టుకొని కొత్త బట్టలు వేసుకొని
తెల్ల అంగి ధరించుకొని, వైట్ షర్ట్ అండ్ వైట్ ప్యాంట్ ధరించుకొని నేను పోయి సాక్రమెంట్ తీసుకుంటే నీ జీవితం మారదు. నీ మనసుని బ్రతుకుని తెల్లగా మార్చుకో. బట్టల్ని తెల్లగా మార్చుకుంటే ఏమి జరగదు. హల్లెలూయా. ఏదో సండే వచ్చామో పొందుకున్నామా కాదు. నీకు విశ్వాసం ఉంటే ప్రతిరోజు తీసుకో యేసు నామములో. ఎందుకు తెలుసా? ఇది చాలా మంది నేర్పించరు. ఏంది చాలా పరిశుద్ధమైనది ఇది, అట్లెట్లా చెప్పేస్తాడు? అరే మరి యేసు ప్రభు చెప్పారు కదా. యేసు ప్రభు గొప్పవాడా, ప్రవక్తలు గొప్పలా? యేసు ప్రభు కదా. మరి యేసు ప్రభు నేర్పించిందే కదా మనం చేస్తున్నాము. ఏమన్నాడు? డూ యూ బై రిమెంబరింగ్ మీ. ఎప్పుడైతే నువ్వు సాక్రమెంట్ తీసుకుంటావో నన్ను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసినట్టు. యేసు ప్రభుని మీరు సండే రోజే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారా? చెప్పండి. చేస్తారు కదా. ఒక దెబ్బ తగిలినా యేసయ్య అంటారు, మంచి జరిగినా యేసయ్య అంటారు, నిద్ర వచ్చినా యేసయ్య అంటారు, ఆవలింపులు వచ్చినా యేసయ్య అంటారు. చెప్తారా? ఎప్పుడెప్పుడైతే యేసయ్య యేసయ్య అన్నారో అప్పుడప్పుడు సాక్రమెంట్ తీసుకోండి. అదే వాక్యం చెప్తుంది మనకు. ఏదో సండే వచ్చామా, ఫస్ట్ సండే వచ్చింది, ఈ రోజు సాక్రమెంట్ తీసుకోవాలని ఎక్కడ రాసలేదు. ఎప్పుడెప్పుడు నువ్వు యేసయ్యను గుర్తు చేసుకుంటున్నావు వెంటనే వెళ్ళు తీసుకో. ఏదైనా అది నీళ్ళైనా, నీ ఇంట్లో బిస్కెట్ అయినా, నీళ్ళైనా, ఏదైనా టేక్ ఇట్, బ్రేక్ ఇట్, డూ ఇట్ బై ఫెయిత్. విశ్వాసం ఉన్నవారు మాత్రమే చేయండి. నీ జీవితంలో దేవుడు ఇంకా విశ్వాసంతో నేను నింపిస్తాడు. హల్లెలూయా. టేక్ ఇట్ అండ్ సే, ప్రభువా నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను కాబట్టి నీ రొట్టెను, నీ శరీరాన్ని, నీ రక్తాన్ని తాకుతున్నాను. ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసుకుంటున్నానో ప్రభువా నీ శరీరంగా నా శరీరాన్ని మార్చు. Every day do it, you will see mighty things happening in your life. Everyone, ప్రతి సండే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్తారు. Everyone, believe me, trust me. The mighty name of Jesus. Sacrament brings life into your darkest hour. Amen. It brings life in your darkest hour. Sacrament is light. Sacrament is fire. Sacrament is power. Sacrament is his body and blood which was given to every individual person here. చాలా మంది చాలా సింపుల్ గా తీసుకుంటారు సాక్రమెంట్. ఏదో రొట్టె ఇచ్చారో, ఆ జ్యూస్ ఉంటుంది, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది, అది దాని గురించే నేను తీసుకుంటాను. నో, సాక్రమెంట్ ఇస్ పవర్. Some years ago, 2003లో ఒక టీము ఇజ్రాయెల్ ట్రిప్ వెళ్ళిందంట. ఒక పాస్టర్ టీం ఇజ్రాయెల్ ట్రిప్ వెళ్ళింది. ఇంకో టీము వేరే ఫ్లైట్ లో 2 days తర్వాత ఇంకో టీం దిగిందంట. దిగిన వెంటనే సువాన్ అనే ఒక స్త్రీ, జస్ట్ మ్యారీడ్ కపుల్, అన్కాన్షియస్ లో వెళ్ళిపోయింది. ఫ్లైట్ దిగిన వెంటనే మన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత స్కాన్ చేశారు, ఎక్స్రే తీశారు. అంతా చేసిన తర్వాత హార్ట్ ఎక్స్రే చేశారంట. బాడీ ఎక్స్రే చేస్తే, స్కాన్ చేస్తే హార్ట్ లో మ్యాసివ్ బ్లాకేజ్ అండ్ లంగ్స్ లో బ్లాకేజ్, బ్లడ్ క్లాట్, ఊపిరితిత్తుల్లో, హార్ట్ లో బ్లడ్ క్లాట్ ఉందంట. చిన్న క్లాట్ కాదు, పెద్ద క్లాట్. డాక్టర్స్ అనేసానంట షీ విల్ డై, బ్రతికే ఛాన్సే లేదు. అప్పటికేమో కోమలో వెళ్ళిపోయింది, బ్రతికే ఛాన్సెస్ లేదు. ఫస్ట్ టీమ్ ఏదైతే దిగిందో పాస్టర్లో, వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ట్రిప్ లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ 2 days వచ్చిన టీములో ఈ సువన్ అనే స్త్రీ అన్కాన్షియస్ అయి పడిపోయింది. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి చూస్తే, టెస్ట్ చేస్తే మ్యాసివ్ క్లాట్ ఉంది, బ్లడ్ క్లాట్. అప్పటికేమో కోమాలో వెళ్ళిపోయింది. డాక్టర్స్ డిక్లేర్ చేసేసారు, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, షీ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్. పాస్టర్ గారికి ఫోన్ వచ్చింది,
పాస్టర్ వాళ్ళ టీం హాస్పిటల్కి వచ్చారంట. అప్పటికే ఆమె కోమలో ఉంది కదా, 6 days అయిపోయింది. 6 days she was in coma. Doctors couldn't do anything, no treatment, nothing. ఈ పాస్టర్ వాళ్ళ టీము హాస్పిటల్కి వచ్చారు, ప్రేయర్ చేశారు. పాస్టర్ అన్నారంట, బ్రింగ్ సాక్రమెంట్. దేవుడు ఆయనకి సాక్రమెంట్ అక్కడ పార్టేక్ చేయమని దేవుడు సెలవిస్తే హాస్పిటల్లో భర్తతో సహా షీ డిడ్ంట్ టేక్ బికాజ్ షీ ఈజ్ ఇన్ కోమా. భర్త ఈ టీం అంతా సాక్రమెంట్ తీసుకొని ప్రార్థన చేసి పాస్టర్ వెళ్ళిపోయారు. Get up in the name of Jesus, get up in the name of Jesus అని చెప్పలేదు. They just took up sacrament. From past 6 days she is in coma. Doctors have declared she is dead. వీళ్ళేం చేశారు, సాక్రమెంట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఎలాగో ఆమె కోమాలో ఉంది, ఏం చేయాలి, లెట్ us complete the trip అని. You believe or not, after the sacrament, next day she woke up. నెక్స్ట్ డేనే లేచింది. మరలా స్కాన్ చేస్తే హార్ట్లో క్లాట్ లేదు, లంగ్స్లో క్లాట్ లేదు. She didn't even partake the sacrament. By faith, husband has partaken the sacrament, and see what sacrament did. She didn't even partake, but they believed. They said, by your stripes, she is healed. Hallelujah. నీ దెబ్బల చేత ఆమె ముందుగానే స్వస్థత పొందుకుని ఉంది ప్రభువా అని ప్రార్థన చేసి దాని రొట్టెని ఆ ద్రాక్షారసాన్ని పాల్గొని వెళ్ళిపోయారు. ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ డే లేచి కూర్చుందట. 6 రోజులుగా కోమాలో ఉన్న ఆ స్త్రీ ఏ ట్రీట్మెంట్ లేదు, ఏమీ లేదు. సాక్రమెంట్ ద్వారా నెక్స్ట్ డే లేచి కూర్చుంది. మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే ఒక క్లాట్ ఏం లేదు. ఆ స్త్రీ ఏమంటుంది తెలుసా, ఐ విల్ కంటిన్యూ ద ట్రిప్ అన్నదంట. అంత యాక్టివ్ అయిపోయింది. షీ కంటిన్యూ ద ట్రిప్. నౌ షీ ఈస్ బ్లెస్డ్ విత్ 2 kids. నేను ఏదో స్టోరీ చెప్తలే మీకు. See what sacrament can do. And people act religiously. మనం తీయొద్దు, చర్చిలోనే తీసుకోవాలి, పాస్టరే ఇవ్వాలి. నాకు చాలా మంది చెప్పారు, మీ చర్చిలో అందరూ కూర్చొని సాక్రమెంట్ తీసుకుంటున్నారు, యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వచ్చి నీళ్ళు చేయాలి, మీరే నొక్కాలి, వారి నోరులో మీరే పోయాలి ద్రాక్షారసం. We don't follow the rules. We follow Jesus Christ because he has given us freedom. మోకరించు, నేను ఒక ఫాదర్ గౌన్ వేసుకొని మళ్ళీ ఎందుకు ఇదంతా అవసరమే లేదు. వీఆర్ గ్రోన్ అప్. మనకు ఆ రొట్టె ఆ ద్రాక్షారసం గురించి తెలుసు. తెలియని వానికి పిలిచి మోకరించి చెప్పిస్తే అది ఒక మాట. తెలిసినప్పుడు దేవుని కృపను బట్టి కూర్చొని తీసుకుంటేంది. నువ్వు మోకరించి తీసుకో, నువ్వు కూర్చొని తీసుకో, నువ్వు నిలబడి తీసుకో, నువ్వు ఎలా అయినా తీసుకో. దానికి రిలీజియస్ గా మతముగా ఎందుకు మనము భావించాలి? ఇది దేవుని శరీరం, ఇది దేవుని రక్తము, నేను అక్కడ మోకరించే. సరే, నువ్వు అక్కడ మోకరించి తీసుకోవాలంటే మోకరించి తీసుకో. నాకు ఫాదరే ఇవ్వాలి, నేను తీసుకోను. నువ్వు ఫాదరే ఇవ్వాలంటే నువ్వు పరిశుద్ధంగా లేవు, మరి తీసుకోకు. ఫాదర్ పరిశుద్ధత, పాస్టర్ పరిశుద్ధతను బట్టి ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు అంటే నీకు దేవునిలో లేని విశ్వాసం పాస్టర్లో ఉంది. Forget everything. Don't be religious. God has given you freedom. వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే మాటలు కాదు పట్టించుకోవడం. బైబిల్ మనకేం చెప్తుంది? హల్లెలూయా. కొంతమంది I don't know what they preach. నేనేమంటున్నానంటే సత్యాన్ని బోధిస్తాం. 10 మంది వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు. I preach the truth. బైబిల్ అంటుంది those who are holy partake. ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ అది ఏంటి? ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ టైం విల్ డిస్కస్ ఇట్. హల్లెలూయా. See, ఒక సాక్రమెంట్ ద్వారా క్లాట్స్ అంతా మాయమైపోయింది. The clots were gone only through sacrament. Now what made the clots to lose that body? I don't say it's sacrament.
I say faith and believe in the sacrament. When you take a sacrament, నువ్వు ఎప్పుడైతే సాక్రమెంట్ తీసుకుంటున్నావో విశ్వసించి నమ్మి తీసుకుంటేనే ఏదైనా జరుగుతుంది. ఇవి రెండు లేకపోతే నీ జీవితంలో నువ్వు ఏదో అది తెల్లది మురుమురాలు తిన్నట్టు ఏదో జ్యూస్ తాగినట్టే నీ జీవితం. Ante, you need to believe that I am eating the body of Christ. I am drinking the blood of Christ. And through his stripes I was healed. That says the Bible. And through his blood I received the resurrection power. When you believe this, believe me, things are changing in your life. Amen. Believe me, the things which we have been expecting since years is taking place today. Amen. Now in the name of Jesus. నువ్వు ఏదైతే విశ్వసించావో, ఏదైతే నమ్మావో, కొన్ని సంవత్సరాల నుండి నమ్ముతూ వస్తున్నావా, కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తూ వస్తున్నావా, టుడే ఇస్ ద డే. బిలీవ్ ఇట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, when you believe by faith and take it, many will testify next Sunday. Believe something is happening. Your salary has increased. You have received a bonus. You have received a good news. You have received a call from the job where you wanted to receive. Something is happening. If you believe for something, నువ్వు నీ స్వస్థత కొరకు నమ్ముతున్నావా, స్వస్థత జరుగుతుంది. నీ జాబ్ కొరకు నమ్ముతున్నావా, జాబ్. నీ ఇంక్రిమెంట్ కొరకు నమ్ముతున్నావా, ఇంక్రిమెంట్. నీ బోనస్ కొరకు నమ్ముతున్నావా, బోనస్. You might have already received the bonus. It depends on your faith. It depends on your belief. అరే లాస్ట్ మంతే కదా నేను బోనస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను, లాస్ట్ వీకే కదా. No matter it's last week, no matter yesterday, no matter this morning you received bonus. If you believe in Christ, every day will be your bonus day. In the name of Jesus. ప్రతి రోజు నీకు బోనసే. ప్రతి రోజు నీ జీవితంలో పండుగనే. When you believe in Christ so strongly and have faith that anything can happen any second in my life because Christ is my cornerstone. Amen. When I'm partaking his body and blood, నేను ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరాన్ని, ఆయన రక్తాన్ని పాల్గొంటున్నానో, ప్రతిసారి పాల్గొనేటప్పుడంతా ఒక్కొక్క నా అవయవం, నా శరీరం అంతా మెల్లమెల్లిగా యేసు శరీరముగా మారిపోతుంది. It is turning into Christ's body. And believe me, 33 years when Christ was on the earth, he was not having any fever, no body pain. 33 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు లోకములో బ్రతికినంత సేపు ఆయనకి సర్ది లేదు, ఆయనకి జ్వరం లేదు. నథింగ్. షో మీ ఫ్రమ్ బైబుల్ దట్ జీసస్ వన్ డే వాస్ హ్యావింగ్ వైరల్ ఫీవర్ ఫర్ 1 week and was resting. చూపియండి ఒకసారి. యేసు ప్రభుకి ఒక వారం అంతా వైరల్ ఫీవర్ అండి. యేసు ప్రభు ఈరోజు బోధ చేయలేదు అని బైబుల్లో ఎక్కడ రాయబడింది. He was tired. You know why? That is not a real tiredness. Whatever Jesus has done in the Bible was only to fulfill the word. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రతిసారి ఆ శరీరం, సో ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి, హౌ బిగ్ వాజ్ జీసస్ ఆన్ ద ఎర్త్. జస్ట్ ఇమాజిన్ 6 feet అనుకుందాం. ఓకే, 6 feet tall. సో ఈ 6 feet tall శరీరము నీ శరీరంగా, యేసు ప్రభు 6 feet tall శరీరము నీ శరీరంలో మార్పు రావాలంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు సాక్రమెంట్ తీసుకోవాలి? నెలకు ఒకసారా? That's why he said, do ye in remembrance of me. నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడైతే యేసయ్యను తలిచావో సాక్రమెంట్ తీసుకో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీ కళ్ళు ఆయన కళ్ళుగా మారుతుంది, నీ ముక్కు ఆయన ముక్కు మారుతుంది, నీ చెవులు ఆయన చెవులుగా మారుతున్నాయి. ఎస్, దిస్ ఇస్ బై ఫెయిత్. ఇది విశ్వాసం ద్వారానే జరుగుతుంది. నన్ను పిచ్చోళ్ళు అనుకోవచ్చు కొంతమంది, పిచ్చిగా బోధిస్తున్నాడు, తప్పు బోధిస్తున్నాడు. తప్పు కాదు. I'm not preaching the law which will condemn you. I am preaching the truth which is given by the Spirit. Amen. ఆత్మ ద్వారా ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాను మీకు నేను. The letter killeth, but what gives life? Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So you need to believe God in that extent where things which is impossible
will turn possible within a second. ఆ ఎక్స్టెండ్ వరకు నువ్వు దేవుని నమ్మాలి. నువ్వు నమ్మకం ఇంతే, నేను దేవుని ఇంతే నమ్మొచ్చు అంటే అది దట్స్ యువర్ ఫాల్ట్. అది నీ తప్పు. యేసు ప్రభు చాలా పెద్ద దేవుడు. హల్లెలూయా. జీసస్ ఇస్ a big God. Jesus is very big God. When you want to achieve something, believe in that great God. You know why? Because his word says, let's get into Isaiah 55. యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు చదువుదాం. Isaiah 55 verse 8 and 9. నా తలంపులు నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు. నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు. ఓకే. మీ త్రోవలు నా త్రోవల వంటివి కావు. ఓకే. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇది యెహోవా వాక్కు. ఏమంటున్నాడు? నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు. నా త్రోవలు మీ త్రోవల వంటివి కావు. ఇది యెహోవా వాక్కు. ఇంకా ఆకాశములో భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో, ఆకాశము భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో, మీ మార్గముల కంటే నా మార్గము అంత ఎత్తు. హల్లెలూయా. కమ్యూనియన్ సాక్రమెంట్ తీసుకున్న వలన ఏం జరుగుతుంది? నీవేమో నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చి 50,000 జీతం ఉంటే హాయిగా ఫ్యూచర్లో ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక మంచిగా ఒక డూప్లెక్స్ ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకొని అప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలతో హాయిగా కారులో తిరగొచ్చు అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. దేవుడు అంటున్నాడు, నా తలంపులు నీ తలంపులు వంటివి కావు. సో దేవుని తలంపుల ద్వారా దేవుడు ఆలోచిస్తే ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే, నువ్వేమో 50,000కే సెటిల్ అయిపోతున్నావు. దేవుడేమో ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే, నా కుమారుడు 1,000 మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి, కోట్ల మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి, కోట్ల మందికి కొన్ని కోట్ల ఇల్లు కట్టించాలి. నువ్వు ఒక్క ఇల్లు ద్వారా సెటిల్ అయిపోతున్నావు. నాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఉంటే చాలు. కానీ దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? డబుల్ బెడ్రూమ్ అలాంటి ఇల్లు నేను 1,000 మందికి కట్టియాలి, ఇతను 1,000 మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, ఏమంటుంది? నా తలంపులు నీ తలంపులు వంటివి కావు. మీ త్రోవలు నా త్రోవల వంటివి కావు. నీ త్రోవలు నా త్రోవల వంటివి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇది యెహోవా వాక్కు. ఇంకా ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో, ఓకే, మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు, ఓకే, మీ తలంపుల కంటే. ఎంతమందికి ఈ తలంపులు కావాలి? లేదా ఎంతమందికి నీ 50,000 జీతపు తలంపులు కావాలి? చెప్పండి. ఏదైనా జరుగుతుంది ఈరోజు. ఇస్తున్నాము, ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ బై ఫెయిత్. టెల్ మీ, నాకేం వద్దంటారా? దేవుని తలంపులు అన్నకు కావాలి. మరి మీకేం కావాలి? పొద్దున్న నుండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరు, నాకు ప్లేట్ ఇడ్లీ ఉంటే చాలంటారా? ఏం కావాలి మీకు? ఏం కావాలి? Don't want anything? What you want? You speak, it will happen. You don't speak, nothing will move. Because the word says, they have not seen. Sorry, the word says, they don't have what they have not asked for. Bible అంటుంది, వాళ్ళ అడగంది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అర్థం కాలేదు మీకు? బైబుల్ సేస్ వాళ్ళు అడగంది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. వాళ్ళు అడగలేదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అడిగితే నేను ఎందుకు ఇయ్యను? అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును.
Hallelujah. So when you want something, open your mouth. Bible says, open your mouth wider to receive great things. Don't be silent. When you want something from God, you will definitely receive until you open your mouth. Hallelujah. So elanti talampulu kavali meeku? సో కమ్యూనియన్ ద్వారా, సాక్రిమెంట్ ద్వారా మన తలంపులన్నీ కూడా ఆకాశమంత గొప్పగా మార్చబడుతుంది యేసు నామములో. హల్లెలూయా. ఆయన ఏమంటున్నాడు? భూమి మీద ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో. చూడండి, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ సాక్రిమెంట్ తీసుకుంటావో నీ తలంపులు ఎలా అయిపోతుందంట? భూమి మీద ఆకాశం ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు అంత ఎత్తుగా అయిపోతుంది. ఈ రోజు నుండి నువ్వు సాక్రిమెంట్ నమ్మి విశ్వాసంతో తీసుకుంటే నీ తలంపులు ఎత్తైన తలంపుగా మారపడుతుంది. నీ తలంపులు చిన్న వాటికి తలంచి కూర్చొని ఉండడం కాదు. యువర్ బిలీఫ్ పారైపోతుంది యేసు నామములో. Through the sacrament. I'm telling you, sacrament carries big power, great fire, great power. When you partake the sacrament, don't sit idle, don't simply partake. అసలు నీలో ఏమీ కదిలింపు లేకపోతే దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు. ఒక గొప్ప సేవకుడు అంటాడంట, ఆశ లేని వాడిని దేవుడు కూడా ఆశీర్వదించాడంట. నాకు ఆశ ఉంది కానీ గుండె లోపల ఉంది, నన్ను తాళం వేసి పెట్టినాను, చావు ఎక్కడ పోయిందో నాకు తెలియదు. అట్లుంది మీ కథ. Those who have desire, they will show in their expressions. Excitement గా ఉంటారు, excitement గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. The things what I'm preaching is not a normal. ఇది బంగారము డైమండ్ కన్నా విలువైనది నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఈరోజు. I don't have what you ask, but what I give will change your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You might think that pastor గారి డబ్బులు ఉంది, పాస్టర్ గారిని ఒక 20,000 అడిగితే ఏమనుకుంటాడో, ఇస్తాడంటావా? I say what I ask I don't have, but what I give you will never ask it again in the name of Jesus. Hallelujah. You will never beg such anointing I carry. Amen. You want money? Come for prayer, not for money. I'm just joking. Anytime, any help, your man of God is here. Any help. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? కొంచెంలో సెటిల్ అయిపోతున్నావు. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు ఆ కొంచెంలో సెటిల్ అయిపోతున్నావు కదా, నా తలంపులు నీ తలంపులు వంటివి కావు, నా మార్గాలు నీ మార్గాలు వంటివి కావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంతలో నిన్ను సరిపరుచుకుంటున్నావు. నేనేమో నిన్ను ఈ స్థానంలో చూడాలనుకుంటున్నాను, నువ్వేమో ఇక్కడికే సెటిల్ అయిపోతున్నావు. ఇంత చాలు ప్రభువా, నాకు అతి ఆశ కూడా ఉండొద్దు. అరే, అతి ఆశ నువ్వు మనుషుల దగ్గర నుండి కోరతలేవు కదా, నీ తండ్రి దగ్గర, నీ ప్రభు దగ్గర కోరుతున్నావు. తీసుకో, ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, ఎంతైనా ఇస్తాడు. అడుగుడి నీకు ఇవ్వబడును. ఆ అడగడం అనేది ఆపకండి. Keep asking because he is your father. Believe that I am asking my father, then you see you will receive it everything. Amen. When you ask God, don't ask as a devotee. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావో ఒక భక్తునిగా, ఒక భక్తురాలుగా అడగకు, హక్కుగా అడుగు. నేను నీ కూతుర్ని కదా, నేను నీ కుమారుని కదా, నాకు ఇవ్వవా? యు సీ యు విల్ రిసీవ్ ఇట్ ఇన్స్టెంట్లీ. భక్తుని అంతే గుడి చుట్టూ తిరగాల 9 సార్లు తిరిగి, ప్రభువా నువ్వు నాకు ఇస్తే నేను ఇది ఇస్తాను. This is what religious do. You are not a religion. You are son and daughter of the great God. So act as son and daughter, not as devotees. భక్తునిగా కాదు నువ్వు యాక్ట్ చేయాల్సిందే, నేను దేవుని కుమార్తెని అంతే ఫిక్స్. నువ్వు ఇంత పాపం చేస్తున్నావు, ఇంత గలీజ్ దానివి నువ్వు, ఇంత గలీజోనివి నువ్వు దేవుని కుమారువా? ఛా, నువ్వెవర్రా నాకు చెప్పడానికి? నా దేవుడే దాన్ని స్టాంప్ వేసి ముద్ర వేసి ఇచ్చేసాడు, యు ఆర్ మై సన్. నువ్వు ఎవరైనా సరే, నువ్వు పాపివైనా నువ్వు నా కుమారుణ్ణి. నేను నిన్ను చేరుకున్నాను, నేను నిన్ను చేరదీశాను.
మనుషులు నిన్ను తోసివేశారేమో, నీ ప్రభుని చేపట్టుకున్నాడు. నువ్వు పాపివైనా నువ్వు ఎవరైనా నీ ప్రభుని చేపట్టుకున్నాడు. అంటే అన్లెస్ గాడ్ ఈస్ హోల్డింగ్ యూ, యూఆర్ హోలీ. ఇఫ్ మనుషులు నిన్ను తప్పుగా పిలుస్తున్నారా, తప్పుగా అనుకుంటున్నారా, పర్వాలేదు. మనిషి చూపు అట్లాంటిది, మనిషి దృష్టి అట్లాంటిది, మనిషి నోరు అట్లాంటిది. నిన్ను దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు నీ గురించి దేవుడు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది నీకు చాలా ప్రాముఖ్యము. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మనుషులు ఈరోజు చూడండి, ఇప్పుడు నన్ను మెచ్చుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, దూషించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అందరూ మెచ్చుకోవాలని కాదు. మీరు ఒక షాపింగ్కి వెళ్తున్నారు, మీకు ఒక షర్ట్ నచ్చలేదు, అది అందరికి నచ్చదని కాదు. వేరే ఒక్కడు వచ్చి కొనుక్కుంటాడు, నాకు నచ్చలేదు, ఆయనకు నచ్చిందేమో. కానీ గాడ్స్ చాయిస్ అట్లా ఉండదు. ఆ షర్ట్ చినిగి ఉన్నా, కలరు ఈ ఎర్ర బస్సోల్లాగా ఉన్నా, ఏమైనా దేవునికి నచ్చుతుంది. No matter who you are, you're darker, you're white, you're skinny, you have patches, you have big nose, no matter what, God still loves you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. నీ కొరకు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ నువ్వు విశ్వాసాన్ని వాడాలి. Until you use faith, nothing in your life will change. Until you believe God in that extent where Abraham believed. అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు. ఏ విషయంలో నమ్మాడు? నా దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని తిరిగి తీసుకోవడానికి నమ్మాడు. తీసుకున్నాడా? ఇస్సాకుని బలి వరకు వెళ్ళిపోయింది. దేవుడే ఆపి అబ్రహాం, ఫ్రమ్ టుడే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్, ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో అబ్రహాం వాస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. యు నో వాట్? వి ఆర్ ద సీడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం. సో మనం ఎంత విశ్వాసం క్యారీ చేయాలి? అదే రక్తం నుండి వచ్చాము. Try to use the faith which Abraham used to please God. I'm telling you, nothing shall by any means will harm you from today, because your body is converting into body of Christ. Your eyes are converting into his eyes. Your mouth, your nose, your legs, your hands, your organs, everything is been converting into Jesus's body by partaking the Holy Communion. Just do ye in remembrance of me. Whenever you remember, take a piece of biscuit, or it might be rice, it might be water, and say, this is your body. I believe. నేను నమ్ముచున్నాను నీ శరీరం అని. అది వేరే వాళ్ళ కంటికి అన్నం కనిపించవచ్చు, బిస్కెట్గా కనిపించవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ యువర్ బాడీ. నేను నీ శరీరం అని భావించి తీసుకుంటున్నాను. When I'm taking, things shall happen. Things shall change. Every time when you take sacrament, believe in the supernatural power of God. Then see supernatural things happening in your life. If it doesn't happen, then Jesus is not real. You need to question God. If you're truly real, if you are my God, do it for me. Question. God has given you the power and authority to speak to God like that. Moses said, repent from your anger. Who is Moses? మోషే ఎవరు? దేవునితో గొప్పడా? మోషే యేసు ప్రభుని అని చెప్పింది. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మోషే చెప్పలేదు. మోషే డైరెక్ట్ ఎవరికి చెప్పాడు తెలుసా? యెహోవా దేవునికి. యెహోవా దేవుని స్వరం వింటేనే మనుషులు చనిపోవాలి. అలాంటి దేవునికి ఈయన స్వరం ఎత్తి అంటున్నాడు, రిపెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ యాంగర్. ఇమీడియట్లీ మోషేని దేవుడు కాల్చలేదు. మోషే మాటలకు లోబడి he repented from the anger. God needs that connection from you, not as a devotee. God needs a powerful connection, and God is ready to do anything you ask. He's ready to do for you. Hallelujah. Amen. See, the Bible says, as a man thinketh, so is he. Hallelujah. నువ్వు ఏం తలంచుకుంటావో అదే రీతిగా నువ్వు మారుతావు. బైబిల్ అంటుంది, as a man thinketh, so is he.
సో నువ్వు ఎలా అయితే నిన్ను నువ్వు ఆలోచించుకుంటావో, నువ్వు ఎలా అయితే నిన్ను నువ్వు తలంచుకుంటావో అట్లనే నువ్వు మారుతావు. ప్రతిరోజు నేను పేదరికాన్ని, నేను పేదదాన్ని, నేను పేదవాడిని, నేను ప్రతిరోజు తలంచుకుంటూ నువ్వు అట్లనే ఉంటావు. నేను ధనవంతుణ్ణి, నో, మై గాడ్ హెస్ గివెన్, సి మై లైఫ్, నా లైఫ్ని చూసుకోండి. I was not called to be poor as you. You were also not called to be poor, but you are making yourself poor by thinking poor thoughts, by having poor thoughts. That no, na bratikinte, నేను ఇట్లనే కిరాయిలో ఉండాలి, నేను సైకిల్లోనే పోవాలి. You are making yourself poor. God didn't call you as poor. దేవుడు నేను అందుకే అంటున్నాను, నా తలంపులు నీ తలంపులు వంటివి కావు. ఎప్పుడైతే నీ తలంపులు వదిలిపెట్టి నా తలంపులుగా ఆలోచిస్తావో, యు ఆర్ థింకింగ్ బిగ్. వాట్ మ్యాన్ థింకeth, సో షల్ హీ బీ. థింక్ బిగ్ ఫ్రమ్ టుడే. ఆలోచించు, నాకు పెద్ద ఇల్లు ఉండాలి, నేను నా సొంత ఇంట్లో ఉండాలి. I'm telling you, whatever I believed for, whatever I thought, it happened in my life. I thought of costly dress, I wear costly dress. I thought of buying a good car, I buy a good car. I'm thinking of own new house, I will receive it in the name of Jesus. సొంత ఇల్లు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, నేను తప్పకుండా పొందుకుంటాను యేసు నామములో. డౌటే లేదు, 100% కాదు, ఎన్ని పర్సెంటేజ్ పెట్టుకున్నా అది ఫెయిల్ కాదు యేసు నామములో. నాకు ఇవ్వకపోతే ఎవరికి ఇస్తాడు? ఆమేన్. అలా ఛాలెంజింగ్ గా ఉండాలి, అలా ఛాలెంజింగ్ గా దేవునితో అడగాలి, ప్రభువా నా బ్రతుకుని మార్చు, నాకు ఈ ఇల్లు నచ్చుతలేదు, నువ్వు ఇస్తే నాకు సొంత ఇల్లు, నా బ్రతుకు డే బై డే మారాలి, నా శరీరం మారాలి, నా ఆర్థిక పరిస్థితి మారాలి. ఇలా ఆలోచించు. థింక్ యాజ్ అ బిగ్ మ్యాన్ థింకeth. Poverty is sin. Poverty is spirit. పేదరికం అనేది ఒక ఆత్మ, చెడు ఆత్మ. నన్ను ఎంత దగ్గర తీసుకుంటావో అంత నాశనం అవుతావు. నీ దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కూడా గొప్పగా ఆలోచించాలి, గొప్పగా మారాలి. గొప్పగా మారాలంటే నీలో ఆ గొప్ప విశ్వాసం నువ్వు కలిగి ఉండాలి, ఆ గొప్ప నమ్మకం నువ్వు కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు గొప్పగా నమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తావో, ఎప్పుడైతే గొప్ప విశ్వాసముతో దేవుణ్ణి గొప్పగా చూస్తావో, గొప్పగా ఆరాధిస్తావో, గొప్పగా నమ్ముతావో, నీ జీవితంలో అంతా గొప్పదే జరుగుతుంది. ఒకవేళ చెడు వచ్చినా దేవుడు దాన్ని తుడిచివేస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ వాట్ యు హావ్ యూజ్డ్ టు ప్లీజ్ గాడ్. Amen. Hallelujah. Let us go to Colossians chapter 2 verse 14 and 15. కొలస్సీకి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలు. I'm done. Thank you Lord. మరియు అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందక ఓకే ఇండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాత రూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీది చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసెను. ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధలను గాను చేసి సిలువ చేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బహాటముగా వేడుకకు కనుపరిచెను. ఇంగ్లీష్ Colossians 2:14 and 15. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a shoe of them openly, triumphing over them in it. Let no one therefore that judge you in meat or in drink or in respect
Let no man judge you in meat or drink. Or in respect of the holy day. Or of the new moon. Okay. Or of the Sabbath days. Which are a shadow of things to come, but the body of Christ. Let no man judge it when you partake the communion. People judge you, right? ఎందుకు ఇట్లెందుకు తీసుకుంటున్నారు, అట్లెందుకు తీసుకుంటున్నారు? వాక్యం అదే చెప్తుంది. లెట్ నో మ్యాన్ జడ్జ్ ఇట్. నేను ఎవ్వరూ అడగాల్సిన అవసరమే లేదు. వెన్ యు రిమెంబర్ జీసస్, పార్టేక్ ద కమ్యూనియన్. ఎప్పుడెప్పుడైతే నువ్వు యేసు ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు, నువ్వు నిద్రలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు, ఎప్పుడైనా సరే లేచి పార్టేక్ చేయి. యువర్ బాడీ is completely transforming into Jesus body and you will see things happening like never before. Believe me, when you're believing for something great, that great should happen. Until it's happened, keep on believing. నీ జీవితంలో ఏదైనా గొప్పది నువ్వు సాధించుకోవాలి అనుకుంటున్నావో దాన్ని ముందుగా నమ్మి ముందు అడిగి, అప్పుడే నువ్వు సాధిస్తావు. నేను ఒక గేమ్ ఆడుతున్నా, నేను గెలవాలి అని నమ్మితేనే నువ్వు గెలుస్తావు. ఏదో నేను ఆడుతున్నాను, గెలిస్తే గెలిచాను, లేకపోతే లేదని ఆడినావు అనుకో, గెలిస్తే గెలుస్తావు, లేకపోతే లేదు. నువ్వు ఆలోచించినట్టే అవుతుంది. నువ్వు గెలవాలని ఆలోచించి నమ్ము, తప్పకుండా గెలుస్తావు. సో నీ జీవితంలో నువ్వు గొప్పగా అవ్వాలంటే నువ్వు బిలీవ్ చేయాలి, నువ్వు నమ్మాలి ముందుగా. Hallelujah. If you believe, then you will see yourself in that position what you've believed for. Amen.